Good morning, children. Today I am going to explain about Plant Kingdom Part 3. Okay, so Plant Kingdom Part 3. This Plant Kingdom, in the previous video, I have explained about the Plant Kingdom Part 1 with algae, Plant Kingdom Part 2 with the this thing that is bryophytes and pteridophytes, and Plant Kingdom Part 3 is going to deal with the gymnosperms or the naked seed producing plants and angiosperms. So gymnosperm, angiosperm going to explain in this video. Gymnosperm means naked seeds are producing plants. Angiosperms is producing a flowering plants. Okay, it's a flowering plants. These two things we are going to learn. So the Michael Crichton's is a science fiction in a book. Okay, there is a science fiction book is there that is written by the Michael Crichton, which was transformed into a film that is that Jurassic Park by the Steven Spielberg. Okay, and Steven Spielberg is made the Jurassic Park movie 1993 from the fiction science fiction movie from the book written by Michael Crichton. Okay, so in this movie, in this film, you might have noticed insects are embedded in the transparent substances called amber. It is in the amber in color. Amber is nothing but it's somewhat orangish yellowish color is called amber color. Like example, I can say honey is a amber color, or the jaggery or the amber color. So these are all the example of amber color. This color of the liquid will preserve the extinct forms. That is, extinct forms means that is the organism which is no more in the world. Okay, they are not living in the world, they are totally destroyed from our world. So their body is protected or preserved by these transparent amber color fluid is called amber. Who is producing this amber? That is, amber is a plant secretion, that is a preservative material that does not get degraded, and it is preserved the extinct lifespan. Okay, so example, the amber producing plants are Pinnatis saxifera is a gymnosperm. It's a type of gymnosperm which is producing amber color transparent liquid. Thereby we can preserve the extinct lifesforms. Okay, and we shall discuss about detail about the one group of the seed producing plants, that is gymnosperm. Gymno in the meaning is naked. Sperms means seed. So naked seed. By seeing this gymnosperm plant, you can appreciate the seed on their top or their axial portion, so that it is called seed producing plants. And these plants are dominate in the Jurassic or the Cretaceous period of Mesozoic era. Okay, so in that period only it is very common. And this is just diagrammatic representation of the gymnosperm. Example, Cycadaceae and Thuja. This plant you could have seen in some hotels or in the big stars house residence with it is an ornamental flower. And its Thuja is a gymnosperm. It's look like a Christmas tree, and Taxus and Ginkgo. Okay, so general characteristic features of the gymnosperm are it's woody tree, mostly it's evergreen woody tree and sperms. Okay, it's always green in color, no shedding of leaves, no changes in the tree, always it is in the green, so that it is called evergreen woody trees or the shrubs. It is in the shrub condition or in the woody tree condition. Some are lianas is there. Lianas is present in the Needham variety of the gymnosperm. The plant body is a sporophyte and it is differentiated into root, stem, leaves. A well developed root system is present, and the coralline root is a root of the Cycas plant. Cycas neatum or gymnosperm variety, gymnosperm example, have the symbiotic association with the blue green algae. This is you have studied already in the mycorrhiza. And also the pinus tree roots also having the mycorrhiza, and the mycorrhiza is taken over by fungi. One side fungi, another side plant of the root. Plant of the root is pinus tree also will make a mycorrhiza along with fungi, and cycas also will make. The stem is aerial, erect and branched. The stem always above the surface oil. It's called aerial, erect and branched.
And in Coniferaceae is a type of gymnosperm which is having two types of stems in their length. That is dwarf shoot and long shoot is there. Dwarf shoot means the stem length will be very small. Long shoot means the stem length will be more. And leaves of the gymnosperm are dimorphic. Foliage and scales leaves are present. Foliage leaves are green, photosynthetic and branches with a limited growth, and that leaves are xerophytic in nature. That means it store lots and lots of water. And xylem consisting of tracheids. Tracheids is the type of xylem that you have studied in the last year, that is present in this thing. And but in the needham you will be having a tracheids as a xylem vascular tissue, and hepedra consisting of hepedra vessels or that is a xylem vessels, tracheids vessels are present. Secondary growth takes place. Secondary growth is once the full growth takes place, after that there will be the second growth, increases in the length and the mass is called secondary growth. That you will read in the later detailing in the second volume. And wood may be a monoxylic. Wood means if you are taking the wood of this tree, the tree if you are cutting this tree wood will be with a porous and soft and more parenchyma with in between the parenchyma there is in the rays is there, that rays is called medullary rays. Example you could have seen in this in the cycas. And pycnoxylic, monoxylic and pycnoxylic compact with the narrow medullary rays. Okay, here the medullary rays are present in the wide range. Idu monoxylic. Pycnoxylic the medullary ray are very narrowed in condition, and they are heterosporous, and they are plants are monoecious. Monoecious example Pinus and dioecious example Cycas. Monoecious means Pinus plant அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா Pinus plantல ஒரு plant Pinus ஒரு மரம் இருக்குன்னா அந்த மரம் வந்து ஒன்றா மேலாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபீமேலாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு 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 வெரைட்டி ஆஃப் பைனஸில் மேல் ஃப்ளவர் மட்டும்தான் இருக்கும், மேல் பிளான்ட்டு. இன்னொரு பைனஸ் வெரைட்டியில் ஃபீமேல் பிளான்ட்டு தான் இருக்கும். சைக்கஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைக்கஸில் டயீஷியஸ், அதாவது ஒரே பிளான்ட்டில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ரெண்டுமே இருக்கும், மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ரெண்டுமே இருக்கும். And microsporangia, megasporangia are produced on the microsporophyll and megasporophyll respectively. Male and female cones are produced. Anemophilous pollination is present. Okay, anemophilous pollination is present. Okay, காற்று வச்சு தான் இது pollination நடக்கும், அதனால அது வந்து anemophilous plant. Fertilization is hypnogamous and pollen tube helps in the transmission of male nuclei. And polyembryony, presence of many embryos are present in this plant, and naked ovule or develops into the seed. An endosperm is haploid and developed before the fertilization. The life cycle will show the alteration of generation, like sporophytic phase is dominant and gametophytic phase is highly reduced. And Spahn is a scientist. He classified the gymnosperm into three types. That is example. This is important, 2 marks for you. Three important classes of the gymnosperm: Psychodopsidae, Coniferapsida and Netopsida. Netopsida, Coniferapsida and Psychodopsida. Comparison of gymnosperm and angiosperm is important question. The presence of well organized plant body differentiated into root and stem in the leaf. Presence of cambium in the gymnosperm as in the dicotyledons. And comparison, okay. And flowers of Needham resembles to angiosperm male flower, and the zygote represent the first cell of sporophyte. And presence of integument around the ovule. Integument is a part of the ovule, and both the plant group produces seeds. Pollen tube help in the transfer of male nucleus in the bone. Presence of eustele. And this is just show you the gymnosperm vessels are absent, except Netales only having a xylem vessels. Here the vessels are present. Phloem lacks the companion cells. Here the phloem having companion cells. Ovules are naked. Ovules are enclosed with the ovary. And wind pollination only here takes place. Here insect, wind, water animals, all other pollinating agents will cause the pollination. Double fertilization is absent. Double fertilization is present. Endosperm is haploid. Endosperm is triploid. So this double fertilization, endosperm and this ovule, this point and all you will understand in the next year. So now you should know about the
The double fertilization is always possible in the angiosperm, and endosperm is triploid in the angiosperm is takes place. This is you should know and you should memorize this because this is a basic. Next year you will be read this. Initially you are reading this, you will not understand that the generally the flowering plants is undergoing two types of fertilization. That's what here mentioned as a double fertilization is present. Endosperm is a main thing that is nutriting the seed. From the seed only we will be getting a whole plant, that you know, right? So seed have to be nutrited for 24 hours with the help of the endosperm only, and fruit formation does not takes place. பட் பூ வச்சு தானே காய் வைக்கும். ஸோ ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டில் தான் ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும், இதில் இருக்காது. ஃப்ளவர் இஸ் ஆப்சன்ட், ஃப்ளவர் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஃப்ளவர் இருந்தால் தான் ஃப்ரூட்டே இருக்கும். ஓகே, next economically important gymnosperms are Cycas crinensis, Cycas revolvata. That is a two type of gymnosperm will give you sago. சேகோனா என்னது அப்படின்னா ஜவ்வரிசி. ஓகே, இட் இஸ் ஸ்டார்ச் யூஸ்ட் அஸ் அ ஃபுட்டாகவும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம். பைனஸ் ஜெர் ஆர்டினியா அப்படின்னா ரோஸ்டட் சீடு யூஸ்ட் அஸ் அ ஃபுட், அது ஒரு வெரைட்டி. எபிதிஸ் பால்சமா இட்ஸ் அ ரெசின், ஒரு கனடா பால்சம். கனடா பால்சம்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் கம். அதை வந்து நம்மளோட யூ குட் ஹவ் சீன் ஸ்லைடெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கிளாஸ் ஸ்லைடெல்லாம் இல்லை, மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் செல்லை வந்து நம்ம வந்து ஸ்லைடில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்லைடில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த கனடா பால்சம் இஸ் யூஸ்ட். ஸோ யூஸ்டு மவுண்டிங் மீடியம் பர்மனன்ட் ஸ்லைடு. அந்த ஸ்லைடு எப்போ வேணால் நம்ம பாக்ஸில் வச்சு எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும். ஸோ பர்மனன்ட் ஸ்லைட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த கனடா பால்சம் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ரெசின் Pinus insularis, Pinus roxboxy is a rosin, and turpentine is used for paper sizing and varnishes. வீட்டில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ண நிலவுக்கால் அந்த ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா, டோர் ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டோர் ஃப்ரேம் ஃபுல்லாகவே என்னது வார்னிஷ் பண்ணிட்டு தானே அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் வார்னிஷ் அண்ட் பேப்பர் சைஸ் உனக்கு என்ன சைஸ் வேணும், A4 A5, ஸோ அந்த சைஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ரோசின் அண்ட் டர்பன்டைன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆருகாரியா ஸோ மங்கீஸ் பசில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இதுலேருந்து நம்ம டேனின் அப்படின்ற ஒன்று எடுக்கிறோம். அந்த பிளான்ட்டோட அந்த ட்ரீயோட பார்க்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, அனிமல் ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஹேண்ட் பேக்ஸ், சிப்பல்ஸ், வேலெட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்கின்னை வந்து டேன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேனின்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க. டாக்ஸஸ் ப்ரிவோலியா அப்படின்னா டாக்ஸால் அப்படின்ற ஒரு ட்ரக், ஒரு மெடிசன் எடுக்கிறாங்க, விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் எப்ஹெட்ரா ஜெர்டேனியா அப்படின்றது எப்ஹெட்ரின் அப்படின்ற ஒரு மெடிசன் எடுக்கிறாங்க, விச் இஸ் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆஸ்மா அண்ட் ப்ரான்கைட்டிஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் பைனஸ் ராக்ஸ்பர்கி அப்படிங்கிறது ஒலிரிசின் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் எடுக்கிறாங்க. இட் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் அ சோப், வார்னிசஸ் அண்ட் பிரிண்டிங் இங்க். பிரிண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, அச் ஆஃபீஸ், பிரிண்ட், ப்ரெஸ் ஆஃபீஸ், அதில் இருக்க இங்கெல்லாம் வந்து இதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பைனஸ் ராக்ஸ்பர்கி அப்படிங்கிறதும் பைசியா ஸ்மித் ஹயானா அப்படிங்கிறதுலேருந்து என்ன எடுக்கிறாங்க, வுட் பல்ப் எடுக்கிறாங்க. இந்த வுட் பல்ப்லேருந்து தான் நமக்கு பேப்பர்ஸ் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் செட்ரஸ் டியோட்ரா அப்படிங்கிறது வந்து வுட்டு, அது வச்சு தான் அந்த செட்ரஸ் டியோட்ரா வச்சு தான் நமக்கு டோர்ஸு, போட்டு, ரயில்வே ஸ்லீப்பர்ஸு. முன்னாடிலாம் ரயில்வே ஸ்லீப்பர்ஸ் வந்து இப்போ தான் வந்து அயானில் செய்கிறாங்க, அப்போல்லாம் வுட்டு. ஸோ அந்த ரயில்வே ஸ்லீப்பர்ஸு, டோரு, போட்ஸ் எல்லாம் வந்து செய்வாங்க பிகாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அது. நெக்ஸ்ட் செட்ரா அட்லாண்டியா அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஆயில் எடுத்து அதை வந்து பர்ஃப்யூமாக யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் துஜா அண்ட் கர்ப்யூரா, ஆருகாரியா அண்ட் கிரிப்டோமெரியாலாம் வந்து ஸோ ஹோல் பிளான்ட்டும் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் அது ஃப்ளவர் டெக்கரேஷன். ஓகே, ஒரு டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்கு வீட்டுக்கு முன்னாடி, ஒரு ஹோட்டல் முன்னாடி, இந்த மாதிரி ஒரு பர்பஸ்க்கு பப்ளிக் பிளேசஸில் ஒரு ஆர்னமெண்டல், ஒரு அழகுக்காக வைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபாசில் பிளான்ட்ஸ் தான் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும். ஹீ இஸ் அ சயின்டிஸ்ட், ஹீ இஸ் அ ப்ரொஃபஸர் பீர்பால் சஹானி இந்த இயர் ஆஃப் 1891 to 1949. அவர் வந்து பேலியோ பாட்னி அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபாதர். பேலியோ பாட்டனி அப்படின்னா என்னென்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஃபாசில் பிளான்ட்ஸ்னால் அந்த ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் பீகாரோட ஒரு சைடில் இருக்கிற அங்கே இருக்க மலைங்களில் இருக்கிற ஒரு பிளான்ட்ஸை பற்றி சொல்கிறாரு. பென்டாக்சிலான் சஹானி, நிப்பானி ஆக்சிலான் ஆர் சம் ஆஃப் த form genera described by him. ஸோ பீர்பால் சகானி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேலியோபாட்னி இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த லக்னோவில் வந்து இந்த சயின்டிஸ்டோட ஒரு இன்ஸ்டியூட்டே இருக்குது. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா பீகாரில் வந்து
ஃபாசில் பிளான்ஸ், அதாவது பிளான்ஸ் வந்து இல்லாத ஒரு பிளான்ஸை வந்து இருந்து அழிஞ்சிட்ருக்கு. தட் இஸ் தட் பிளான்ட் இஸ் நோ மோர் இன் த வேர்ல்டு. ஓகே, அந்த எக்ஸ்டிங் ஃபார்ம்ஸை வந்து ஃபாசில் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அந்த பிளேசஸில். அதனால் ஹீ இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் பேலியோ பாட்டனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த என்னென்ன இருக்குது, ஃபாசில் ஆல்கேனா என்னென்ன இருக்குது இப்போது அதெல்லாம் இல்லை. தட் இஸ் பேலியோபோரெல்லா, டைமார்ஃபோசிஃபான் ஃபாசில் bryophytes like a Naidatia, hepatitis, Mucitis, fossil pteridophytes என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா குக்சோனியா, ரைனியா, பார்கிவான்டியா அண்ட் கேல்மெட்டேஸ் இதெல்லாம். அப்புறம் ஜிம்னோஸ்பர்மில் மெடுலஸா, லாப்பிடோ கார்பான் அண்ட் லேப்பிடோடென்ட்ரான். ஆஞ்சியோஸ்பர்மில் ஆர்கியாந்தஸ் அண்ட் ஃபர்குலா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து ஜிம்னோஸ்பர்ம் பற்றி நம்ம படித்தோம். ஸோ ஜிம்னோஸ்பர்ம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஓவியூல் வந்து சீடடாக நேக்டடாக மாறுது. நெக்ஸ்ட் வில் பி ரீடிங் அபவுட் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம். ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் பிளான்ட் எல்லாம் வந்து க்ரீட்டியஸ் பீரியட் 140 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு. ஸ்போரோபைட் டாமினன்ட் ஃபேஸாக இருக்குது. கேமட்டோபைட் ஹைலி ரெடியூஸ்டு. ஸோ ஆஞ்சியோஸ்பர்மோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இனிமேட்டு நீங்கள் வந்து செகண்ட் வால்யூமில் ஃபுல்லாக வந்து ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் பற்றி தான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. வாஸ்குலர் டிஷ்யூ xylem அண்ட் ஃப்ளோலம் வந்து நல்ல வெல் டெவலப் ஆகிருக்கும். ப்ளஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எம்ப்ரியோ சாக் இஸ் ரிமைன் க்ளோஸ்டு ஓவரி அண்ட் போலன் டியூப்ஸ் இஸ் ஹெல்ப் இன் த ஃபர்டிலைசேஷன். ஸோ வாட்டர் இஸ் நாட் எசென்ஷியல் ஃபார் த ஃபர்டிலைசேஷன். அதாவது போலன் டியூப் அப்படின்னாவே வந்து வச்சு தான் தீஸ் அண்ட் ஆல் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் இன் த லாஸ்ட் இயர் ஆஸ் அ பேசிக்ஸ். டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் இருக்கும், நான் சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து கிளாஸிஃபைடு இன்ட்டு டைகாட்டிலிடான், மோனோகாட்டிலான். இந்த டைகாட்டிலான் மோனோகாட்டிலான் எப்படி செப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க, எந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் கீழே வருது அப்படின்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கரண்ட் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் பைலோஜென்சி ஏபிஜி சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் கீழே வச்சுருக்காங்க. அதாவது ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் பைலோஜென்சி சிஸ்டம்க்கு கீழே கொண்டு வராங்க. ஸோ பிளான்ஸ் வந்து இந்த டைகாட் பிளான்ட் வந்து அகைன் டிவைடட் இன்ட்டு மேக்னோலைட், யூடிகாட் அப்படின்னு வந்து 2 சப் கிளாஸஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் மார்ஃபலாஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா இது வந்து ரெட்டிகுலேட் வெனேஷன் இருக்கும். இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த லீவ்ஸ். ரெட்டிகுலேட்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அரசேலெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், நடுவில் ஒரு வெயின் மாதிரி போகும், அதில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வரும், அது வந்து ரெட்டிகுலேட் வெனேஷன். பட் இங்கே மோனோகாட்டிலாண்டில் பேரலல் வெனேஷன். வாழை இலையில் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் நேராக தண்டு மாதிரி இருக்கும், 2 பக்கமும் ஈவனாக லைன் போகும், அது வந்து பேரலல் வெனேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த 2 காட்டிலான், அதாவது 2 சீடு இருக்கிறது. டைகாட்டிலான் அப்படின்னா 2 விதை, 2 சீட்ஸ் இருக்கிறத வந்து டைகாட்டிலான். ஒரே ஒரு சீடு இருந்தது அந்த பிளான்ட்டில் அப்படின்னா அது மோனோகாட்டிலான்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ப்ரைமரி ரூட் இஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ரேடிக்கல் ஆஃப் த டேப் ரூட். ஓகே, இதில் வந்து சீடோட ரேடிக்கல் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்லேருந்து இந்த ரூட் வந்து எமர்ஜ் ஆகுது. இது வந்து சீடோட ரேடிக்கல் அப்படிங்கிறது இந்த சீட் மோனோகாட்டிலான் சிங்கிள் சீடில் இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக ஃபைப்ரஸ் ரூட்டாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், அதோட ஸ்டெம்மோட லாஸ்ட் பார்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் டெட்ராமெரஸ் ஆர் ஃபென்ட்ராமெரஸ். இதில் வர்றது எல்லாமே ஃப்ளவர்ஸ் வந்து 4 இதழாவோ இல்லை 5 இதழாவோ இருக்கும். இதில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே ட்ரைமெரஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரைக்ளோபேட், அதாவது 3 ஃபரூஸ் ஆர் போலன் ஆர் ப்ரெசன்ட். அதே போலன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 ஒரு பள்ளம் இருக்க மாதிரி இருக்குமா, இதில் வந்து ஒரே ஒரு பள்ளம் இருக்க மாதிரி, அதாவது அந்த குழி இருக்க மாதிரி இருக்கும். அனாட்டமிக்கல் ஃபீச்சர் வந்து வாஸ்குலர் பண்டில் ஆர் அரேஞ்ச்டு இந்த ரிங் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டெம்மில் இருக்கும். வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் ஆர் ஓப்பன் இருக்கும், செகண்டரி க்ரோத் இருக்கும். இங்கே வந்து வாஸ்குலர் பண்டில் வந்து ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும், இங்கே வந்து நீட்டாக இருக்கும், இங்கே கொஞ்சம் ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும். இந்த வாஸ்குலர் பண்டில் வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ்டாக இருக்கும், கேம்பியம் வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும், செகண்டரி க்ரோத் இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம். தேங்க்யூ.